میری اور ہماری فلم انڈسٹری کی جانب سے چھوٹا سا نذرانہ عقیدت. ایسے جیون پیار سے جائے جیسے پھول سے خوشبو آئے جانم. جہاں جہاں میوزک لورز ہیں، میوزک کو سمجھنے اور سننے والے ہیں، ان کے دلوں میں ان کا اتنا ہی مقام ہے جتنا کہ ہمارے دلوں میں. خان صاحب کے میوزک میں تو ویسے بھی جادو ہے کہ ایک جادو سا جو سرور سا. انہوں نے تصوف کے کلام کو ایسے حسین سروں میں ڈھالا. اتنا بڑا لیکار میں نے دیکھا. ہماری جیب میں 1.5 روپیہ تھا. ہم نے کہا کہ چلیں آج پلاؤ کھاتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں تینوں کو بٹھا لیا کہ آپ جہاں بیٹھ جائیں، جب تک آپ پیسے نہیں ہمارے دیں گے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. کہا وہ اس وقت ہم لوگوں میں نہیں ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی آواز ہمیشہ ہم لوگوں میں رہے گی. تو وہ میں سی ڈی جب وہاں لے کر گیا ملکہ پیش کی تو وہ کہنے لگے یہ تو میرے پاس پہلے موجود ہیں، کیونکہ میں نے انگلینڈ میں یہ خریدی تھی جب میں پہلی دفعہ آپ کو انگلینڈ میں سنا. 1996 he was selected as an outstanding artist of Asia. جیسے وہ خواب میں کچھ کمپوزنگ کر رہے ہیں یا کچھ بنا رہے ہیں، سوتے میں ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ان کے پاؤں ہلتا رہتا تھا جیسے کسی لے کے ساتھ ہل رہا ہو. بہن بھائی ناراض بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مناتے بھی ہیں، روٹتے بھی ہیں، اور وہ ایسا روٹ. جب میرا اسکول میں ایڈمیشن ہوا تو لڑکیوں کو پتہ چلا کہ وہاں پہ نصرت فتح علی خان کی بیٹی آ رہی ہے، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ کافی موٹی ہوگی اور اتنی موٹی ہوگی کہ چلا بھی نہیں جائے گا اسے. یہ انہی کی فلم پل دو پل کے آپ گیت سن رہے ہیں اس پروگرام میں. میڈم شمیم آرا کی فلم جو کہ پہلی فلم تھی جس میں انہوں نے میوزک دیا، زیادہ تر گانے اسی فلم کے ہیں. شاعر سے اچھی تعریف کوئی کیا کر سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ہمارے درمیان اس وقت ہمارے محترم دوست جو ڈرامہ نگار بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، بڑی ہمہ صفت شخصیت ہے، جناب امجد اسلام امجد. خان صاحب سے تو آپ کی کافی دوستی رہی. جی بہت، مجھے یہ بہت اعزاز ہے کہ اس صدی کے ایک بہت ہی عظیم فنکار سے مجھے موقع ملا ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان سے گفتگو کرنے کا، ان کے فن کو سمجھنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ تمام فنون جو ہیں یہ بنیادی طور پر ایک ہی آپ کہہ لیجیے میٹیریل سے جنم لیتے ہیں، تو اس لیے ایک موسیقار کے ساتھ انٹریکشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعروں کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور اس سے جو میں نے سیکھا خان صاحب کے پاس رہ کر، ان سے مل کر، میں سمجھتا ہوں وہ میری زندگی کا بہت قیمتی سرمایہ ہے. اچھا، سنا ہے کہ وہ جتنے انوالو میوزک میں رہتے تھے، جب وہ ذرا سے فراغت ہوتی تھی تو ان کو وٹ اور ہیومر سے بڑی دلچسپی تھی. جی بہت. ویسے بھی بھاری بھرکم لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں ایک سینس آف ہیومر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن خان صاحب میں نے دیکھا کہ وہ مذاق سمجھتے بھی تھے اور بہت جو سٹل ہیومر ہے اس کو بھی بہت اپریشیٹ کرتے تھے. مجھے خود ایک دفعہ ایک واقعہ سنا رہے تھے بڑا مزے کا. کہنے لگے میں بیٹھا ہوا تھا فیصل آباد میں گھر کے باہر ایسے ہی، تو بچے جو ہیں تنگ کر رہے تھے، خود سنا رہے تھے مجھے. کہنے لگے بچے تنگ کر رہے تھے، تو ایک صاحب وہاں سے جا رہے تھے، انہوں نے بچوں کو کہا، کہنے لگے اور نہ کر ایک ٹور بھی پہن دینے ہیں. یہ خان صاحب نے مجھے خود سنایا تھا. ان کے فن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بس میرے خیال میں ان کو کیا ٹریبیوٹ پیش کیا جائے. یہی بات سب نے کہی کہ اس زمانے میں جب کہ میوزک کے بارے میں خصوصاً تقسیم کے بعد اور قیام پاکستان کے بعد یہ تصور ہو گیا تھا کہ شاید میوزک میں ہم لوگوں کا جو پاکستان کی طرف ہے اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے جتنا کمبائنڈ انڈیا میں تھا. لیکن نصرت فتح علی خان اور ان جیسے چند لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ میوزک جو ہے
ये पुराने वक्तों में भी, आज से 2, 3, 4 सदियां पहले भी इसमें जो कंट्रीब्यूशन है मुसलमानों की वो भी नाकाबिले फरामोश है, और इस जमाने में नुसरत फतेह अली खान ने, मैं समझता हूँ, ये साबित कर दिया कि उन जैसा कोई दूसरा मौसीकार नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शायर का जो बेहतरीन तरीका इजहार होता है मोहब्बत का, वो अशार के जरिए होता है। बड़ी तिश्नगी रहेगी अगर आप चंद अशार उनकी मोहब्बत में ना सुनाएं तो। बिल्कुल, मैं अर्ज करता हूँ, ये मैंने एक नज्म उनके लिए लिखी थी, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, आखिरी टुकड़ा मैं अर्ज करता हूँ कि उसे नगमे सलामी पेश करते और सरगम उठ के मिलती थी। उसे नगमे सलामी पेश करते और सरगम उठ के मिलती थी। उसे वो सुर भी आते थे जिन्हें सुनकर फरिश्ते वज्द करते और हवाएं झूम उठती हैं। उसे वो सुर भी आते थे जिन्हें सुनकर फरिश्ते वज्द करते और हवाएं झूम उठती हैं। ये जितने साज हैं सब उसकी उंगली के इशारे पर हमातन राग बनते थे। ये जितने साज हैं सब उसकी उंगली के इशारे पर हमातन राग बनते थे। जो रूहों में सुलग उठे एक ऐसी आग बनते थे। बहुत शुक्रिया। नुसरत फतेह अली खान को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया और बहुत सारे फॉलोअर्स मौजूद हैं जो फॉलो करते रहेंगे। एक ऐसे ही फॉलोअर से आपकी मुलाकात करवाता हूं जो टेलीविजन का बहुत नामवर गुलकार है, जिसने बहुत गीत गाए, बहुत लोगों ने पसंद किए, लेकिन नुसरत फतेह अली खान से उनके बेइंतहा अकीदत और इंस्पिरेशन इस बात का सबूत है कि वो यहां पर मौजूद हैं। आइए उनसे आपको एक खूबसूरत नगमा सुनवाते हैं। नईम अब्बास रूफी। लाड और नाज होता है। भाई नाराज होता है, बहन मनाती है, बहन नाराज होती है, भाई मनाता है। बहनें कम नाराज होती हैं, शायद भाई ज्यादा नाराज होते हैं। बहनें हमेशा भाइयों की तरक्की के लिए दुआ करती हैं। भाई कैसा भी हो, बहन हमेशा ये कहती है कि मेरा भाई जैसा भाई इस दुनिया में नहीं है। और जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने लगा हूं वो बजा तौर पर, फखरिया तौर पर यह कह सकती हैं कि मेरे भाई जैसा दुनिया में कोई दूसरा भाई नहीं है। नुसरत फतेह अली खान मरहूम की बहन। सुना है कि वो बचपन में बड़े डरपोक हुआ करते थे। डरपोक तो थे लेकिन बाहौसला बहुत है। डरपोक थे। अच्छा, किस बात से डर लगता था उनको? जैसे अंधेरे से या छिपकली वगैरह से। सुना है कि वो बहनों से कहा करते थे कि चारपाई को चारों तरफ यूं कर लें और बीच में अपनी चारपाई बिछा के वो। ऐसा था। आपसे आप कभी नाराज होती थी उनसे? जी बहुत दफा हुआ। बहन भाई जो है, बहन भाई नाराज भी होते हैं, खुश भी होते हैं, एक दूसरे को मनाते भी हैं, रूठते भी हैं। और वो ऐसा रूठा कि हम उसे मना नहीं सके। एक बात बताइए कि यकीनन आपकी जो कैफियत है उसको हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, पढ़ने में वो कैसे थे? पढ़ने में तो वो बहुत जीनियस थे, बहुत टैलेंटेड थे। तो एक दफा जो बात सुनते फौरन पिकअप करते और कभी नहीं भूलते थे। तो ये देखने को उन्होंने साइंस ग्रुप में पढ़ा है मैट्रिक तक, फिर इंग्लिश मीडियम में उन्होंने प्राइमरी तक पास किया, फिर हाई क्लास में आए तो उसके बाद इम्तहान दे ले थे, जिसके बाद वाला साहब की डेथ हो गई। उसके बाद से उनको इस लाइन में आना पड़ा। आपको अंदाजा था कि आपके भाई जो है वो दुनिया की चोटी सर कर जाएंगे मौसीकी में?
ये एक मैं कहूँगी पेशीन गोई थी वालिद और वालिदा की। एक दफ़ा तकरीबन 10-11 साल के होंगे कि उन्होंने संगत की खान साहब बड़े गुलाम अली खान के बेटे खान साहब मुनव्वर अली खान, तो ऐसी संगत की है कि उन्होंने कहा गाना छोड़ के खान साहब ये तो बड़ा होकर पता नहीं कि क्या चीज बनेगा। घर आए तो वालिदा से कहने लगे कि सुना आपने अपने बेटे को? कहती है कि क्या आपने पीछे बैठने वाला काम सिखा दिया, हालांकि वो लहके इतने पक्के थे। मेरा ख्याल है, मेरा दावा है कि पाकिस्तान में कम से कम कोई नहीं पक्का होगा ऐसा। अगर वो आज मौजूद होते तो तबला प्ले करते तो आप देख लेते कि दुनिया में ऐसा तबला प्लेयर नहीं है। बहरहाल वालिदा की ये बात सुनकर कहने लगी कि आप क्या चाहती हैं? तो कहने लगी कि मैं तो आपको तब मानूंगी कि जब ये आगे बैठे। कहने लगे अगर आप ये चाहती हैं तो ये आगे ही बैठेगा, अगवा होगा कि दुनिया देखेगी इसको। सो दुनिया ने देख लिया, ही इज द वॉइस ऑफ हेवन नाउ। ये फरमाइए कि आपसे डरते थे? जी डरते भी थे, क्योंकि वो हम सब बहनों से छोटे थे। आपने कभी पिटाई उटाई की उनकी? हमने कभी कम ही की है पिटाई, क्योंकि हमसे उसको मारा जाता ही नहीं था। वो इतना प्यारा था, इतना भोला भाला सीधा साधा, फौरन मान जाता, जो भी बात कहते फौरन मान जाता। तो उसने मार। कभी ऐसा हुआ कि बहनों को जमा करके बैठ के एक जगह कहने लगे आइए मैंने एक चीज तख्लीक की है, मैं आपको सुनाता हूँ, कभी ऐसा हुआ? जी कई बार हुआ, लेकिन मेरे से बड़ी बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमेशा कह रही थी कि नुसरत अभी हम सेटिस्फाइड नहीं है आपसे। सुना आपने मेरी ये कैसेट जो आई है, आपने सुनी? तो कहती सुनी है, लेकिन अभी आप में वो बात नहीं पैदा हुई है। तो मुस्कुरा देते, कहते अच्छा फिर कब होगी? कहती होगी, एक दिन आएगा। वो दिन आया और दुनिया ने देखा कि उन पे मकाले लिखे गए, उनको निशान इम्तियाज मिला, उनको तमग़ा हुस्न कारकर्दगी मिला और बेशुमार बैनुल अक़वामी इजाज़ात मिले। हम सलाम करते हैं आपके भाई की फन की अजमत को। कहाँ हैं आप? मैं जरा शो पे हूँ। कहाँ हैं आप? मैं टूर पे हूँ। कब पहुंचेंगे? कल आ जाऊंगा। तो मैं खाना पकाऊं? कहने लगे हाँ आप मेरे लिए खाना पकाइए। तो मैं पहुंच रहा हूँ कल। अब क्या हुआ, क्यों नहीं पहुंचे आप? हाँ वो जरा सा देर हो गई, मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में पहुंचूंगा। ऐसी ही बहुत सारी तावीलें वो दिया करते थे अपने घर में अपनी बीवी को, और वो इंतजार किया करती थी उनके टूर से आने का। न सुबह का पता न शाम का इल्म, सफर था कि जारी था। एक धुन थी जो सवार थी, एक टारगेट था जहां तक पहुंचना था। बहुत से लोग सारी जिंदगी मंजिल के लिए दौड़ते रहते हैं और मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, और बास खुशबख्त ऐसे होते हैं जिनके नजदीक मंजिल खुद आती है। मैं आपकी मुलाकात नुसरत फतेह अली खां की जिंदगी की मंजिल से करवाता हूं, जो उनकी शरीक हयात हैं, ख़वातीन हज़रात बेगम नुसरत फतेह अली खान। लोगों ने उनके फन के बारे में बात की, लोगों ने उनके आर्ट के बारे में बात की, उनकी लय, उनके अच्छे इंसान होने के बारे में बात की। आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। सुना है
آپ ناراض رہتی تھی ان کے ٹورز سے؟ نہیں، میں ناراض تو نہیں رہتی تھی، جب زیادہ دیر لگاتے تھے تب ناراض ہوتی تھی. یہ تو حق ہے، بیوی کا حق ہے کہ ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے گھر میں رہے. بس یہ جب کہتے تھے کہ آج آ رہا ہوں، پھر نہیں آتے تھے، پھر کہتے تھے کل آ رہا ہوں، پھر اس طرح ایک ہفتہ گزر جاتا تھا تو میں انتظار کرتی رہتی تھی. تو وہ اس میں مجھے پتہ ہے کہ ان کا قصور نہیں تھا، ان کی مصروفیت ہی اتنی تھی. وہ کوئی بھی بات میرے سے چھپاتے نہیں تھے، مجھے کہہ دیتے تھے میں پہنچ نہیں سکوں گا، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ کام ہو گیا. بس وہ آرٹسٹ تھے. آرٹسٹوں کے بارے میں مختلف افواہیں گشت کرتی رہتی ہیں. ایک افواہ یہ بھی تھی جس کو سننے کے بعد یقین کرنے کو جی تو نہیں چاہتا، لیکن آپ اس کو کنفرم کر سکتی ہیں کہ وہ سوتے نہیں تھے. ہاں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ نہیں سوتے تھے. میں ان کو اتنی مشکل سے کہتی تھی کہ سو جائیں، اب بہت رات ہو گئی، اب آپ بہت تھک گئے، لیکن وہ کہتے تھے مجھے نیند نہیں آتی ہے، کیسے سو جاؤں. تو اگر سوتے بھی تھے مشکل سے 1 گھنٹہ. تو کیا جب ان کو نیند نہیں آتی تھی تو کیا کوئی ٹرینکولائزر لیتے تھے، کوئی دوا کھاتے تھے؟ اور ڈاکٹر نے دوا دی ہوئی تھی ان کو سونے کے لیے، تو وہ لیتے تھے، لیکن پھر بھی نہیں سوتے تھے. وہ تو پھر کس طرح سوتے تھے؟ کیا میوزک پلے کر کے سوتے؟ بس ایسے سوتے تھے کہ جب بھی ان کو نیند آتی تھی، ان کا الیکٹرک کام پورا ہے وہ آن ہوتا تھا اور وہ ہر وقت بجتا رہتا تھا اور اس کے ساتھ ان کو نیند آتی تھی. کبھی ایسا ہوا کہ وہ لگا ہوا ہے اور آپ نے وہ سو گئے اور آپ نے ہٹا دیا؟ ایسا 1-2 دفعہ ہوا کہ میں نے یہ سوچا کہ اب یہ سو گئے ہیں تو ان کو سونا چاہیے، تو میں نے وہ بند کر دیا. وہ ایک دم سے جاگ گئے، یہ کیوں بند کیا؟ تو میں نے کہا آپ سو رہے تھے اس لیے بند کیا. تو کہنے لگے نہیں، میں سو نہیں رہا تھا، میں تو یہ سن رہا تھا، میں تو اس میں گم تھا، تم نے کیوں بند کیا اس کو، پھر لگا دو. اچھا، ایک بات اور بھی ہم نے سنی ہے، وہ یہ کہ جب وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے جو بھی وہ سویا کرتے تھے تو ان کے پیر جو ہیں وہ ردم میں چلتے رہتے تھے اور ان کے ہاتھ کیا یہ صحیح بات ہے؟ سوتے میں یہ کیفیت ہوتی تھی؟ بالکل، یہ بالکل صحیح بات ہے. سوتے میں ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ان کے پاؤں ہلتا رہتا تھا، جیسے کسی لے کے ساتھ ہل رہا ہو، جیسے وہ خواب میں کچھ کمپوزنگ کر رہے ہیں یا کچھ بنا رہے ہیں یا کچھ بھی سوچ رہے ہیں یا کسی راگ کو دیکھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ان کا پاؤں ہل رہا ہے اور اسی کے ساتھ ان کے ہاتھ ہل رہے ہیں. دوسرے دیکھنے والے میں کئی دوسروں کو بھی میں نے دکھایا خاموشی سے، دیکھو ذرا ہاں سب سو رہے ہیں اور دیکھو ذرا پاؤں ہل رہے ہیں اور ہاتھ ہل رہے ہیں. اور یہ عجیب سی بات تھی. آپ نے انہوں نے تو پوری دنیا میں تقریباً ٹور کیا، آپ ان کے ساتھ ٹورز پہ جاتی تھیں؟ جی میں جاتی رہی ہوں، تقریباً میں نے بہت زیادہ ٹور کیے ان کے ساتھ، کافی دنیا دکھائی انہوں نے مجھے، بہت ہی پیار دیا اور آدھی دنیا تقریباً مجھے دکھائی انہوں نے. لیکن میرے ساتھ کبھی باہر نہیں جا سکے وہ گھومنے کے لیے 1-2 دفعہ کے علاوہ. بس وہاں جا کے بھی ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا، باہر جا کے بھی کہتے تھے بھئی جاؤ تم سیر کرنے چلے جاؤ، فلاں کے ساتھ جاؤ، وہاں جاؤ. تو میں مصروف ہوں، ساتھ نہیں جا سکوں گا. تو پتہ نہیں کیا یہ زندگی میں بھی خدا نے ہمارے لیے یہ جدائی رکھی اور پھر یہ ایک مستقل جدائی بنا دی. پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا. یہ تو ہم مسلمانوں کا ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اور وہ جو کرتا ہے انسان کی بھلائی و بہتری کے لیے کرتا ہے. اس میں کیا بہتری ہے یہ ہم اور آپ کی سمجھ سوجھ اور ہماری عقلوں سے ذہنوں سے دور ہے. بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے؟ بیٹی تو وہ کہتے تھے میری کائنات ہے یہ. آپ تشریف رکھیے. یہاں پر ندا موجود ہے، بہت پیاری بچی، نصرت فتح علی خان کی بیٹی، ان کے جگر کا ٹکڑا. اور بیٹیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور اس میں کسی شک اور شبے کی بات بھی نہیں ہے. ندا
ख़वातीन हज़रात, इसे बहुत मोहब्बत दीजिए, ये हम सब की निदा है. एक आर्टिस्ट के कॉम्पेयर के लिए बड़े सख्त और मुश्किल होते हैं जब इस तरह की गुफ्तगू की जाती है. बेटा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट है, आपकी सारी जिंदगी के लिए ये प्रोग्राम एक डॉक्यूमेंट है जो आपको याद दिलाएगा कि आपके बाप कितने बड़े आदमी थे और आपके बाप कितने बड़े आदमी हैं और आपके वालिद कितने बड़े आदमी हमेशा रहेंगे. आपको टेलीफोन पे आपसे बात होती थी उनकी? जी हाँ, काफी दफा. आप उनसे फरमाइश करती थी? बहुत ज्यादा फरमाइशें करती थी मैं. वो पूरी करते थे? जी हाँ. कोई ऐसी फरमाइश जिस पे कभी जिद भी हो गई हो अब्बा से? कभी चॉकलेट्स, कभी टेडी बियर्स, इस दफा बहुत जिद होती थी. कैसेट्स वगैरह, वॉकमैन. अच्छा, वो जो ये आप चॉकलेट की शौकीन हैं? जी हाँ. आपके अब्बू भी चॉकलेट के शौकीन थे, सुना मीठा बहुत खाते थे. जी हाँ. तो आप उनको खाने देती थी? जी हाँ. आपको मालूम था कि उनको शुगर है, तो आप उनको क्यों खाने देती थी? छुप छुप के खाते थे? जी हाँ. अच्छा, आपकी अम्मी बता रही थी कि एक डेक पे कोई झगड़ा हुआ था आपका और अब्बू का. वो डेक मेरे लिए लेके आए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैंने पुराना वाला डेक लेना है. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मैं 1.5 लाख का तुम्हारे लिए लेके आऊँ, तुम यही लोगी. उन्होंने शौक से इसको खुलवा के और उसको जगह पे रखवाया, और ये तुमने ही लेना है और ये तुमने ही सुनना है इस पे. अच्छा, वो बहस बाप बेटी में यूं हो गई थी कि कहने लगी कि अब्बू मुझे आपका डेक चाहिए. तो उन्होंने कहा बेटा बहुत महंगा है, 1 लाख रुपए का है. तो कहने लगी चाहे 2 लाख का भी हो मुझे चाहिए. तो इन्होंने ला के दिया 1.5 लाख का. यही कहा था ना कि बेटा ये महंगा है, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे वो वाला डेक चाहिए. अच्छा, एक बात बताइए, स्कूल में जब आप पढ़ने जाती थी उनको पता था स्कूल वालों को कि आप नुसरत फतेह अली खान की बेटी हैं? जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तो लड़कियों को पता चला कि वहाँ पे नुसरत फतेह अली खान की बेटी आ रही है. लेकिन उन्हें ये पता था कि काफी मोटी होगी, और इतनी मोटी होगी कि चला भी नहीं जाएगा उससे, गिरती होगी, कहीं पड़ी होगी. तो लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरा नाम निदा नुसरत है, तो वो मुंह खुले के खुले रह गए, देखती रह गई कि वाकई तुम हो. मैंने फिर उनको तस्वीर ला के दिखाई, अब यकीन करो मैं उनकी बेटी हूँ. आखिरी दिनों में जब हॉस्पिटल में वो थे, आपकी उनसे क्या बात हुई थी? मेरी उनसे यही बात हुई कि कह रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मैंने कहा आपकी आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही है. तो बस आखिरी बात मेरे साथ वो हुई है. तो कहने लगे कि मैं वैसे ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ, लेकिन अभी मेरा डायलिसिस हुआ है तो इसलिए महसूस हो रही है. वैसे मैं ठीक हूँ. डॉक्टर ने बस 2 दिन के बाद तुम अमेरिका जा सकते हो. तो हमारी भी तैयारी अमेरिका, क्योंकि उनका ट्रांसप्लांट होना था और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. उनको कुछ पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या हुआ, एकदम से ही हुआ जो भी हुआ. तो बस आखिरी बात मेरे साथ यही हुई कि मैं फिर निदा से बात करवाओ. निदा से बात हुई तो कहने लगी कि अब्बू मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ, आप ठीक हो जाएंगे. तो रोने लग गए, कहने लगे इससे मेरी बात ना करवाओ, इससे मैं बात नहीं कर सकता, मैं इसकी आवाज़ नहीं सुन सकता. तो